ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਨਿੱਘ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਦਾਸ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ, ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ, ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਰਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पखसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਖ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝੇ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੁਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ
जब तक साडे अंदर ये हौमे का दीवा जगदा है, उदों तक असीं उस परिपूर्ण परमात्मा की गल नहीं कर सकते। बंदे की अंदरली एक फितरत है, मैं। इंसान यही कहता है कि सब कुछ मैं हाँ, मेरे तो बिना कुछ नहीं है। इंसान हमेशा अपने आप को यही सोचता है। जो गुरु साहब विचार कर रहे हैं उसकी विचार है कि इंसान कहता है जिहो जिहा मैं हाँ उहो जिहा कोई होर नहीं है। जैसी मेरे कोल सुंदरता है ऐसी सुंदरता किसी होर दे कोल नहीं है। जैसी अकल मैनू है ऐसी किसी होर नू नहीं है। ये इंसान दी एक फितरत है। इंसान की करता है, एक हौमे का एक रेत का छोटा जिहा घर बना के उहदे विच वासा कर लैंदा है। उस दे हिसाब दे नाल ओहू ही एक दुनिया हुंदी है कि यही है, इस रेत के घर में सब कुछ है, मेरे कोल सब कुछ है, हुण मैनू किसी चीज़ की जरूरत नहीं। गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच फरमाया है, आपस को धीरग कर जानै अवरण को लग मात। धीरग, धीरग का मतलब हुंदा है बहुत वड्डा। अपने आप नू इंसान हमेशा बहुत वड्डा समझदा है कि जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे कोल है, वो किसी होर कोल नहीं है, मैं वड्डा हाँ। अवरण को लग मात। दूजे जिहड़े हन वो की हन कि जिस तरह अखरां दे थल्ले लगा मात्रां लगियां होईयां हन, वो दूसरियां नू इस दृष्टि नाल देखदा है। क्योंकि 3 तरह की दृष्टि है, चरम दृष्टि, भरम दृष्टि ते दिव दृष्टि। ये जो भरम दृष्टि है, इस दे विच इंसान जो है ये भरम दृष्टि का बनाया होया जो रेत का महल है, उहदे विच बैठ के उसनू कोई समझ नहीं आती। वो यही सोचता है कि मैं हाँ। वो अपने ही कमरे दे विच बंद होके अपनी जीवन की जिहड़ी यात्रा है उसनू खत्म कर दिंदा है। वो जो कुछ भी लैके आया है वो इस मैं की पकड़ दे विच गवा के चला जाता है। कहता है माया के तौर पर जितना मैं धनी हाँ उतना कोई होर नहीं है। पर गुरु साहब कहते हैं, फरमाउंदे हैं गुरु साहब कि जदों उस परमात्मा की गुरबाणी दे अंदर, उसकी रजा दे अंदर आउंदा है, शब्द का इंसान अभ्यास करता है, फिर उसकी जिहड़ी दृष्टि है, ये जिहड़ी तंग दृष्टि है, अपने आप नू हौमे विच देखण दी, दूसरियां नू नकारा बना के देखण दी, दूसरियां नू बहुत ही छोटा बना के देखण दी जो शक्ति है वो घटदी है। जिस तरह एक बच्चा पिंड दे स्कूल दे विच पढ़दा है, वो कहता है कि मेरे वर्गा कोई होशियार नहीं है। वो पिंड तो थोड़ा जिहा बाहर निकलिया, शहर दे विच गया, उसने कुछ होर लोग देखे, उसनू थोड़ा जिहा एहसास होया, उसकी हौमे थोड़ी जी टुटी कि मेरे तो उपर भी हन। जिले पद्धर ते गया, कस्बे दे पद्धर ते, शहर दे पद्धर ते, सूबे दे पद्धर ते गया, उसनू होर छोटा होया। फिर वो देश दे पद्धर ते गया। जदों वो देश दे पद्धर ते गया तो उसनू महसूस हुंदा है कि मैं ते जीरो हाँ, मैनू ते कुछ भी नहीं पता, इत्थे ते मेरे तो बहुत बहुत उच्चे हन। उत्थे जाके हौमे टुटदी है। इसे तरह ही जदों असीं उस पिता की गुरबाणी नू पढ़ के साडे अंदर दा यह हौमे दा भरम टुटदा है। क्योंकि गुरु साहब दा सारा प्रयोजन जो है इन्हां पौड़ियां दे विच वो सिर्फ इंसान दी हौमे नू तोड़न दा है कि जब तक हौमे नहीं टुटदी उदों तक साडा जिहड़ा है उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल किसी तरह दे नाल भी मेल नहीं हो सकता। हुण जद उसनू सोझी पई, वो भगत होया, गुरबाणी दे नाल गुरु दे दर ते चलिया, जदों उसनू उस अकाल दी दुनिया दी समझ पई, जिथे वो पहला कहंदा सी कि मैं ते इन्ने घंटे पाठ करदा हाँ, मेरी ते इतनी भगती है,
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਛ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਗਤ ਸਿੱਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਯੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਖਸੀ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜੇਗਾ? ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਥਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਆਈਡੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੰਖ ਜਪ। ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅਸੰਖ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਂ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਰੀਕਾ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਹੈ ਤਰੀਕੇ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਤਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ